Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan Rusia terhadap infrastruktur Ukraina 31 Oktober pagi sebagai tanggapan atas serangan terhadap armada Moskow di Sevastopol, Crimea yang ia tuduhkan pada Ukraina akhir pekan ini. Akan ada lagi serangan berikutnya jika dianggap perlu, kata Putin dalam jumpa pers di Moskow. Terpisah, juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov menyebut serangan masif rudal dari laut, darat dan udara Senin pagi sukses mengenai infrastruktur energi dan militer Rusia. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim Angkatan Udara Ukraina mempermalukan Rusia, negara yang katanya memiliki angkatan bersenjata terkuat kedua di dunia. Zelensky menyebut sistem pertahanan udara Angkatan Udara Ukraina menembak jatuh 45 rudal jarak jauh dari total 55 rudal yang diluncurkan Rusia ke sejumlah wilayah Ukraina 31 Oktober pagi. Angkatan Udara kita dan semua orang yang terlibat dalam melindungi langit Ukraina melakukan pekerjaan yang hebat. Sebagian besar objek yang diidentifikasi teroris sebagai target berhasil diselamatkan. Pagi ini, para teroris menggunakan 55 rudal jelajah untuk serangan besar-besaran. 45 di antaranya ditembak jatuh. Kata Zelensky dikutip Tribun Timur dari pernyataan resminya Selasa. Zelensky berterima kasih kepada para negara sahabat yang terus mendukung Ukraina mengusir penjajah Rusia. Pasukan Rusia menembaki infrastruktur di setidaknya 6 wilayah Ukraina pada hari Senin. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan dalam sebuah pernyataan di Facebook. Para pejabat Ukraina mengatakan infrastruktur energi, termasuk bendungan hidrolistrik terkena, melumpuhkan pasokan listrik dan air. Sejumlah wilayah diserang Rusia diantaranya Kiev, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Zaporozhye, Poltava, Kharkiv, dan Kirovohrad. Serangan menyasar fasilitas energi menyebabkan suplai listrik dan air minum terganggu. Moda transportasi listrik di Kiev dan Kharkov juga terhenti. Dilansir Reuters, Oleksandr Hubov, Gubernur Wilayah Timur Laut Kharkiv, mengatakan di Telegram sekitar 140.000 penduduk kehilangan aliran listrik setelah serangan, termasuk sekitar 50.000 penduduk kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Polisi Ukraina mengatakan 13 orang terluka dalam serangan terbaru. Бажаю здоров'я, шановні українці. У цей час ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо. Немає у російських терористів таких ракет, які б могли би влучити в українське бажання жити цивілізовано і дбати про одне одного. А якщо хтось там в Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть переговори у темряві. Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командуванням повітряних сил Південь, Північ, Схід та Захід та усім підрозділам Сил оборони, які задіяні для захисту нашого неба. Плюс, сьогодні збито ще 4 російські вертольоти, 3 ударні К-52 і 1 Мі-8. Звичайно, ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати мінімум вчетверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня Друга армія світу вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. Хочу зараз особливо відзначити підрозділи і працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які і минулого тижня, і сьогодні ліквідовували наслідки атак терористів. Вони працювали навіть попри загрозу повторних ударів і загасили десятки пожеж. Велика подяка і усім енергетикам, працівникам комунальних служб, місцевому самоврядуванню, обласним адміністраціям, кожному і кожній, хто повертає нормальне життя. Не менша подяка тим нашим людям, які кожен на своєму рівні гарантують, що відповідь терористам обов'язково буде. Буде відповідь на полі бою. І я хочу нагадати, що загальний рівень втрат особового складу російських окупантів вже майже 72 тисячі.
буде відповідь терористам і у міжнародних відносинах. Повна міжнародна ізоляція держави-терориста, і це вже просто питання часу. Буде відповідь і в площині кримінальної відповідальності. Усі причетні до російського терору, усі, хто його організовував, здійснював і відправдовував, будуть відповідати за це перед міжнародним судом. Кожен новий російський удар по наших цивільних об'єктах тільки полегшує і наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на території Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла, від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей. Сьогодні був з візитом в Україні прем'єр-міністр Чехії, один з наших найбільших друзів. Чехія зараз головує в Раді Європейського Союзу. І ось так Росія ставиться до європейських структур. Під час візиту чеського представника 55 крилатих ракет. Втім, що б там не думали в Москві, Україна дбає про себе і робить своє. Підписали сьогодні з паном прем'єр-міністром спеціальну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави. Чехія підтвердила, що підтримує членство України в НАТО. Також декларація містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні. Розпочинаємо роботу з підписання таких декларацій з усіма членами Альянсу. Говорив з канцлером Німеччини Шольцем. Подякував йому за надану систему протиповітряної оборони «Айріс-Т». Поінформував про досягнуті німецькою системою результати. Обговорили можливості збільшення німецької підтримки для України, зокрема і у відновленні нашої інфраструктури після ударів терористів. Говорив також з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Поінформував його про новий рівень ескалації через російські дії. Терор проти українських енергооб'єктів, а ще й на фоні намагання Росії загострити світову продовольчу кризу. Це очевидні докази того, що Росія надалі протиставлятиме себе усій міжнародній спільноті. А якщо так, то Росії не місце в Радбезі ООН та усіх інших міжнародних структурах. Дякую і пану Шольцу, і пану Гутеррешу за підтримку наших дій, спрямованих на збереження експортної зернової ініціативи і недопущення розгортання в частині регіонів світу масштабного голоду. Дуже важливо зараз не допустити цієї глобальної дестабілізації, якою хоче Росія, і ми можемо її не допустити. Підписав сьогодні 3 укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних сил України відзначено державними нагородами. Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині, виконують їх точно та ефективно, вміло захищають позиції і відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це. Дякую всім, хто привчає Росію до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні!